قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں جاری ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس سے کچھ دیر پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی خطاب کیا اور قومی اسمبلی اجلاس میں 69 فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تحریک پیش کی گئی۔ یہ تحریک مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کی جانب سے پیش کی گئی اور اراکین اسمبلی کی جانب سے خطاب بھی کیا گیا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا گیا کہ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی اجلاس سے پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اور آج پاکستان کی قومی اسمبلی نے روٹین کی بزنس جو ہے اس کو سسپینڈ کر کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آج اس مسئلے کو ایوان میں رکھا، جس پہ حکومت کی طرف سے اور قائد حزب اختلاف نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جناب اسپیکر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ظلم، جو بربریت اور جو انسانی حقوق کی پامالی کی انتہا خطہ فلسطین میں ہوئی، فلسطینیوں کے ساتھ جو سلوک 1948 سے روا رکھا جا رہا ہے وہ کوئی کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ، خواہ وہ کوئی بھی حکومت ہو، پاکستان کے عوام کے جذبات اور احساسات ہمیشہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ رہے، جس طرح اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ رہے۔ جناب اسپیکر، آج یقیناً ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہم ایک ریزولوشن لے کر آ رہے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ریزولوشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ صاحب نے اپنی کارکردگی کے بارے میں جو انہوں نے اس معاملے میں جو پچھلے 3-4-5 دن سے جو ان کی کارکردگی تھی، جو ان کے ایفرٹس تھے، وہ ایوان کے سامنے رکھے، بہت اچھی بات۔ لیکن جناب اسپیکر، کیا اچھا ہوتا کہ آج لیڈر آف دی ہاؤس وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اپنی کرسی پر موجود ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا، نہ آج دن ہے کہ میں تنقید کروں، لیکن آج وزیر اعظم صاحب کا اس ایوان میں موجود ہونا بہت ضروری تھا، ہر لحاظ سے۔ آج جو کچھ بھی ہمارے الفاظ ہیں، آج جو ہمارے احساسات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، وہ پوری قوم کے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کو اپنی قوم کے، پاکستانی قوم کے جذبات اور احساسات کا بطور وزیر اعظم اس کی ترجمانی کرنی تھی۔ شاید ان کی مصروفیت ہو، میں اس بات پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، اسرائیل کی ریاست کا قیام طاقت کے بل بوتے پر، جبر کے بل بوتے پر، ظلم کے بل بوتے پر ہوا۔ اس کی بنیاد ہی اس نقطے پر ہے کہ زبردستی سے ایک علاقے کو خالی کرا کر انہوں نے وہاں پر ایک اس ریاست کا قیام عمل میں لایا جس کو اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ تو پہلے دن سے ہی ناانصافی کے اوپر وہ اس کا قیام ہے، لہذا یہ گلا کرنا کہ وہ ناانصافیاں کر رہے ہیں، اس سے بات نہیں بنے گی۔ آج فلسطینی جس حالات سے گزر رہے ہیں، میں وہ بات ریپیٹ کرنا چاہوں گا جو قائد حزب اختلاف نے کی، کہ وہ 10 سالہ بچی جو ہے وہ فلسطینی بچی، آج اس نے جس طرح دنیا کے دل اور دنیا کے دماغ پر یہ چیز اشکارا کر دی ہے کہ وہاں پر ظلم اور بربریت کی ایک داستان رقم کی جا رہی ہے، شاید ہم ساری مسلمان حکومتیں مل کر بھی اتنا کام نہ کر سکیں جو اس 10 سالہ بچی نے کر دیا۔
जनाब स्पीकर, रेजोल्यूशन तो हमारे जज्बात की अक्कासी है, वो हम करते हैं। हमने कश्मीर पर भी रेजोल्यूशन की है, कश्मीर पर तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रेजोल्यूशन की है, फलस्तीन पर भी किए हैं। टू रियासत थ्योरी जो है, टू स्टेट थ्योरी जो है, वो तो मौजूद है। आखिर फिर क्या वजह है कि ना तो कश्मीर में बसने वालों पर जुल्म की रात खत्म होती है और ना ही फलस्तीन के लोगों को कोई एक घड़ी भी आराम और सुकून की मिलती है? क्या उनका खून इतना ही सस्ता है? हम लोग भी उसी वक्त चौंक कर उठते हैं जब कोई बहुत बड़ा सानिया हो जाता है। आज जब 250-300 लोग वहां पर बेगुनाह मारे गए, बच्चों के लाशें हम देखते हैं, औरतों के जिस्म जो हैं वो बम्बों से उड़ा दिए जाते हैं और उनकी अजीब हालत में हम जब जिस वक्त इंसानी लाशों को देखते हैं तो फिर हम चौंक जाते हैं। चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए हमारे पर वो सूरत हाल हमारे दिमाग पर तारी होती है, उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है, फिर कोई उस मसले का नाम भी नहीं लेता। तो हत्ता कि अब तो सेंचुरी मुकम्मल होने वाली है, 70-72 साल का सफर गुजर चुका है। जहां ये मसला था वही मौजूद है, जहां कश्मीर का मसला था वही मौजूद है। मैं वजीर खारजा साहब को ये याद कराना चाहता हूं कि कश्मीर का मसला आज इस हालत में है, शायद पहले इतनी बुरी हालत कभी कश्मीर में नहीं थी। मैं आपको दुश्मन नहीं देता, हालात ऐसे होंगे, मुल्की हालात ऐसे होंगे, इंटरनेशनल ऐसे होंगे, आपके बस की बात नहीं होगी। लेकिन हकीकत तो यह है ना कि कश्मीरियों पर आज अरसा हयात तंग किया जा चुका है। आज जिस हालत में कश्मीरी जिंदगी गुजार रहे हैं वो एक जेल की जिंदगी है और यही कुछ फलस्तीनियों से होने जा रहा है। हम लोग रेजोल्यूशन पास करेंगे, जैसे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा है कि बहुत अच्छी अच्छी तकारीर होंगी, और उसके बाद क्या होने जाए, फिर क्या करना चाहिए, सवाल ये पैदा होता है। हम लोग जुलूस भी निकाल लेंगे। खुदा के लिए सोचिए जनाब स्पीकर, अब शायद वक्त आ चुका है कि हमें कुछ इन तकरीरों से, इन जलसे जुलूसों से, इन करारदादों से कुछ आगे भी सोचने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगा वजीर खारजा साहब से कि आप तुर्की के वजीर खारजा को मिलेंगे वहां पर। तुर्क हुकूमत की तरफ से ये बात आई है कि जनाब हमें प्रैक्टिकल कोई अमली कदम उठाना चाहिए और फलस्तीन के लिए कोई प्रोटेक्शन फोर्स बनानी चाहिए। क्या आप उसकी हमायत करेंगे? क्या आप इसके लिए प्रिपेयर होकर जाएंगे? क्योंकि ये आपको बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो शायद हम यहां डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन तुर्की ने तो ये कहा है, और कौन कौन इसको सपोर्ट करेगा और फिर अमली कदम क्या उठाएगा? वैसे यहां मैं तकरीर कर रहा हूं, इससे उस बच्ची की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? ये इस वक्त भी गजा में बमबारी हो रही है जनाब फॉरेन मिनिस्टर साहब, आप जानते हैं, इस वक्त भी वहां हमले हो रहे हैं, इस वक्त भी बच्चों के लाशें वहां तड़प रहे हैं जब हम तकरीरें कर रहे हैं। अगर तकरीरों से ये बात खत्म होती तो फिर तो हम एक हफ्ता जनाब हमें दें, हम तकरीरें करके ये मामला ठीक कर लेंगे, हम कश्मीर को आजाद करा लें अपनी तकरीरों के साथ। जनाब स्पीकर, ऐसे तो नहीं। अगर हकीकत पसंदी की आंख से देखना है, अगर हकीकत पसंदी से जायजा लेना है हालात का, तो शायद ये काफी नहीं है। ये तो वही एक जो बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक शुरू से हमने एक मामला जो है उस पर जो हम रिएक्शन देते हैं वही देते हैं। आज आप वजीर खारजा आप ये रिएक्शन दे रहे हैं, कल परसों कोई और था वो भी यही रिएक्शन दे रहा था। अब हमें सर जोड़ना पड़ेगा और उसकी हजूर जी, मैं अगर ये फिक्रा मुकम्मल कर लूं तो जनाब मैं क्या अगर क्योंकि अगर है तो जरा मैं सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था जनाब स्पीकर कि कमजोर का
ताकतवर के साथ मामलात इसी तरह के होते हैं। जो मैंने पहले अर्ज की कि ये रियासत का क़याम ही ताकत के बलबूते थे, नाइंसाफी के बलबूते थे। सारी दुनिया एक तरफ थी, ताकत वाले ने रियासत बना ली। आप अपनी कमजोरी से ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते थे, आपको अपने आप को ताकतवर करना पड़ेगा। ताकतवर करने के लिए हमें अपने रवैये तब्दील करने पड़ेंगे, हमने अपने निजाम को भी देखना पड़ेगा, हमें अपनी सियासत को भी देखना पड़ेगा, हमने अपनी पार्लियामान को भी देखना पड़ेगा, हमने अपने रवैयों पर भी गौर करना पड़ेगा। पहले हम बतौर कौम एक होंगे, हम यकसुई के साथ हम फैसले करेंगे, फिर हम प्लानिंग कर सकेंगे। अभी तक तो हम छोटी छोटी नंबर बनाने की दौड़ में पड़े हुए हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता था